Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Principal Sir, if you please permit me, then I will start our today's virtual meeting. Okay, please permit it. Okay, sir. Thank you. Our Honorable Principal Sir, Honorable Section Head, respected teachers and respected guardians, all of you are cordially welcome to our today's virtual meeting. Today, in this meeting here present, our Honorable Principal Sir, Colonel Dr. Alamgir Hossain, our Section Head, MD Habibur Rahman, Joyul Islam, Lecturer, Raja Baghpul Islamic School and College, Assistant Teacher, Reshma Naz, English Medium Section, Sarmishta Dash, English Medium Section, and me, Aisha Bashar. Here we see also present our Section Head, Day Shift, Khagendranath Sarkar Sir. All of you are cordially welcome to our today's wonderful meeting. Okay. First of all, I would like to thank our Honorable Principal Sir because he plays a vital role for making such a wonderful and excellent platform for us. Now, I would like to invite our Honorable Section Head, MD Habibur Rahman, to introduce our principal with the guardians. Please, sir. Thank you, Aisha Bashar. Thank you so much. I'm going to introduce our respected principal. Our principal is Colonel Dr. Alamgir Hossain, and he was ex-principal of Jalalabad Cantonment Public School and College. He was also ex-principal of Rampur Cantonment Public School and College, Biam Model School and College, Wills Flower Little School and College, and also he was also the Deans of Faculty of MIST, Military Institute of Science and Technology. Now, that's all about our principal, Colonel Dr. Mohammad Alamgir Hossain. And first initiative to this year, we are going to start our English medium section. Okay, thank you, sir. Now I request our Honorable Principal Sir to say his valuable speech towards our guardians and us. Sir, please. Thank you very much. Good evening, everybody. And assalamu alaikum. আজকে প্রথম দিন আমি সম্মানিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বাংলায় কথা বলতে যাচ্ছি। Since it is English medium, I should speak English, but today is the very meeting. এই জন্য আমি আজকে বাংলায় বলছি। আর সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে এই ভার্চুয়াল মিটিং এ। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনারা অবগত আছেন যে আমরা এবছর থেকে রাজারবাগ Can you hear me, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আপনারা অবগত আছেন যে 2021 অর্থাৎ এবছর থেকে আমরা রাজারবাগ স্কুল এন্ড কলেজে ইংলিশ মিডিয়াম চালু করেছি। তো যে কোনো শিক্ষার বেজ হলো যে শিশু শ্রেণী থেকে, সেখানে আমরা কেজি এবং নার্সারি থেকে শুরু করেছি। আগামী বছর থেকে আমাদের জার্নি লম্বা জার্নি হবে এবং ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমরা শুরু করব একই সাথে। তো আমরা মেইনলি আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম একটু ভিন্নতর হবে। আমি বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি এবং এই আদলেই আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামটা আমি সাজাতে চেষ্টা করছি, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ম্যাক্সিমাম লেখাপড়া ইংলিশ স্কুল বেসড, অর্থাৎ স্কুলেই তাদের লেখাপড়া শেষ, বাসায় গিয়ে তাদের লেখাপড়া কিছুই থাকবে না। অভিভাবকদের যে একটা ভোগান্তি, শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, বাসায় বসে বিভিন্ন স্কুলে দৌড়ানো, প্রাইভেট পড়ানো, এটা সেটা, সেই ভোগান্তি থেকে আমরা একটু পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছি। এ কারণেই আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা একটু অন্যভাবে ঢেলে সাজিয়েছি আমি। এখানে নার্সারি থেকে স্ট্যান্ডার্ড 3 পর্যন্ত আমরা কোনো পরীক্ষা নিব না।
আমাদের এই পর্যন্ত একটা বাচ্চাকে আগামী লেখাপড়ার জন্য গড়ে তুলব আমরা। সেখানে তারা তাদের মেধা, তাদের নিয়ম নীতি, সততা, যে জিনিসগুলো একটা আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার সাহায্য করে, সেই বিষয়গুলোই আমরা শিখাবো তাদের সময়ের মধ্যে, 3 বছর সময়ের মধ্যে। এবং ক্লাস 4 থেকে আমরা ফর্মাল যে লেখাপড়ার যে সিস্টেম আছে সেটা আমরা চালু করব, পরীক্ষা নেওয়া এবং অন্যান্য বিষয়। এবং ক্লাস 5 থেকে আবার আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম 2 ধরনের আছে, একটা হলো দেশীয় লেখাপড়া, একটা হলো ব্রিটিশ যে কারিকুলাম সেই অনুযায়ী লেখাপড়া। অর্থাৎ একটা হলো আমাদের বাংলাদেশ কারিকুলামে আমরা যেটা বলি ভার্সন, ইংলিশ ভার্সন, আর একটা হলো পিওর ইংলিশ মিডিয়াম। তো আমরা যেটি করব সেটি হলো যে 4 থেকে এদেরকে আবার 2টা ভাগ করে ফেলব। যারা দেশীয় পড়াশোনা করতে আগ্রহী হবে তারা ইংলিশ ভার্সনে থাকবে, এবং যারা উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য দেশের বাইরে যাবে বা তাদের ভিশনটা অন্যরকম, তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করবে এবং তারা এ লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। এবং যারা ইংলিশ ভার্সনে পড়বে তারা এখানেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পাবে। সেভাবেই আমরা ইংলিশ মিডিয়ামকে। আমি আজকে অভিভাবক বলবো, আপনারা জানেন যে আমাদের এই যে কোমলমতি শিশু যারা কেবলমাত্র শিক্ষা জীবনে পদার্পণ করবে, অর্থাৎ নার্সারি এবং কেজি, এই বাচ্চাদের আমি বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করব না, বিভিন্ন ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখেছি এদের অমানবিক অত্যাচার তাদের প্রতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন হাসি মুখে স্কুলে যাবে, খেলাধুলা করবে, স্কুলটা হবে তাদের একটা জীবনের সঙ্গী, ঠিক সেই সময় তাদের স্কুল প্রতি আসে একটা ভীতস্রোত। অর্থাৎ তারা স্কুলটাকে মনে করে একটা কঠিন জায়গা, যে জায়গাটা গেলে শান্তি পাওয়া যায় না, একটা শাস্তির জায়গা। শিশুদের এটা হলো মানবিকভাবে তার একটা অত্যাচার। এই জিনিসগুলো থেকে আমি চাই আমরা শুরু করি রাজারবাগ পুলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে শুরু করবো। হয়তো অন্যরা কোনো একদিন, আজকে হোক কালকে একদিন আমাদেরকে অনুসরণ করবে। আমাদের এই কোমলমতি বাচ্চাদের প্রতি আমি সেই জাস্টিস সেটা আমি করতে চাই। তারা যেন আমরা যেটা শিখেছি রিডিং ফর প্লেজার, ছেলে মেয়েরা যেন আনন্দের সাথে পড়াশোনা করতে পারে, সেই পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই। তারা যেমন সত্যিকার অর্থে একজন মানুষ হবে, সাথে সাথে দৈহিক গঠন থেকে শুরু করে তাদের যে মানবিক যে দিকগুলো আছে সেগুলো থেকেও তারা স্ট্রং হবে। সেই সকল বিষয়গুলোই আমরা এদেরকে শিখাবো। এবং এরই প্রেক্ষিতে আমি যেহেতু করোনার সময় কোভিড-19 কারণে আমরা সেভাবে শুরু করতে পারছি না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল যে কোনো বাচ্চাদের কোনো বই অভিভাবকদের বাসায় যাবে, বই থাকবে ওদের জন্য আলাদাভাবে ডেস্ক করা আছে, নিচে ড্রয়ার আছে, সেখানে তাদের বই থাকবে, খাতা সবকিছু ওখানে থাকবে। ওরা পড়াশোনা করবে, আসার সময় লক করে চলে আসবে, বাসায় আসবে শুধু অভিভাবকের সাথে সঙ্গ দেওয়ার জন্য, বাসায় বসে কোনো ধরনের পড়াশোনা হবে। এবং অভিভাবকদের বাচ্চাদের অগ্রসর কি সেটা জানার জন্য মাঝে মাঝে ওনারা আসবেন। ইভেন ক্লাসের মধ্যেও মাঝে মাঝে সুযোগ দেওয়া হবে, ক্লাসে দেখবেন বাচ্চা কোথায় বসে, কি খায়, কিভাবে পড়াশোনা করে, সেই জিনিসগুলো ওনারা মাঝে মাঝে দেখতে পারবেন। এইভাবেই আমরা, কিন্তু করোনাকালীন সময় এখন আমরা তো সেভাবে ক্লাস শুরু করতে পারছি না। আমি ইতিমধ্যে আমাদের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করেছি, আজকে 16-17 দিন হয়ে গেল বছরের। আমরা চাচ্ছি যে যদিও এরা যদিও খুবই শিশু শ্রেণী, তারপরও আমরা অনলাইনের মাধ্যমে ডেইলি একটা করে ক্লাস হলেও আমরা শুরু করতে চাচ্ছি। এবং অভিভাবকদের ইতিমধ্যে বই রেডি আছে, অন্যান্য সবকিছু আপনাদের মেসেজ দেওয়া হবে, আপনারা গিয়ে সবকিছু কালেক্ট করতে পারবেন। ওদের ড্রেস কোথায় বানাবেন সবকিছু আপনাদের বলে দেওয়া হবে। এবং এই মাসের মধ্যেই আমরা শেষ সপ্তাহে ওদের ক্লাস শুরু করে দেব। আমরা বিশেষ করে এই নার্সারি এবং প্লে গ্রুপের নার্সারি এবং কেজিতে যে জিনিসগুলো শিখাবো,
যেহেতু ওরা ইংলিশ মিডিয়ামের বাচ্চারা কথা বলবে বাঙালির মতো না, ইংরেজির মতো, এবং সেই জন্যই ওদের যে আমাদের যে অ্যালফাবেট গুলো আছে ইংলিশ 26টা অ্যালফাবেটের কিন্তু 34টা উচ্চারণ আছে, প্রোনাউন্সিয়েশন আছে, 44 প্রোনাউন্সিয়েশন আছে। এই প্রতিটি বাচ্চাকে এই 44 প্রোনাউন্সিয়েশন তাদেরকে একদম আত্মীকরণ করাতে হবে, সো দ্যাট তারা প্রতিটি ওয়ার্ডকে সেভাবে গঠন করতে হবে, সেটা উচ্চারণ করতে পারে। তো সেই বিষয়ে আমি সম্মানিত অভিভাবকদের আমরা রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা বাচ্চাদের কোনো ধরনের ইংলিশ শিখাবেন, এটা আপনারা কেউ অন্যভাবে নেবেন না। কারণ আমরা দেখেছি, বিশেষ করে আমি নিজেকেও বলতে পারি, আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করিনি। আমি আমার কর্মজীবনে এসে আমি ইংলিশ মিডিয়াম পড়াশোনা করি নাই, এবং আমি যে বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স করি সেটা ইংলিশে না। স্বাভাবিকভাবেই আমি কিন্তু ইংলিশের উপর অনেক পড়াশোনা অন্যভাবে করেছি। আমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে ইংলিশ কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি পড়াশোনা করেছি, এবং সেখানে ল্যাবে গিয়ে যে উচ্চারণগুলো শিখেছি তখন মাঝে মাঝে হাসি আসতো যে আমরা আমার মা বাবা কি শিখিয়েছেন, স্কুল কলেজে কি শিখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শিখেছি, আর অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা কি হবে বা কি হচ্ছে। তো এই যে একটা লজ্জার বিষয়, সেই বিষয়টা আমরা এই বাচ্চারা যেন সেইভাবে ভুল না শিখে, এজন্যই আমরা প্রথমেই যে গুরুত্ব দিব সেটা হলো এই যে উচ্চারণের জন্য 44টা যে প্রোনাউন্সিয়েশন আছে সেইগুলোকে বাচ্চারা প্রথম শিখবে। এ কারণে আমি বলবো অভিভাবকদের যে আপনারা বাংলা যদি একটু শিখাবেন, কিন্তু কোনো অবস্থায় কোনো ইংলিশে কোনো কিছু শিখাবেন, কারণ এই কোমলমতি বাচ্চারা যেটা শিখবে ওইটাই কিন্তু আজীবন বহন করবে, আর পরিবর্তন হবে। আমি আমার নিজের উদাহরণ দিলাম, আমি কিন্তু অনেক কিছু জানি, কিন্তু সেগুলো বলতে আমার অনেক সময় লজ্জা লাগে। আমি মনে করি যে আগে যেটা ভুল শিখছি ওইটাই সঠিক, এখন আমার মাথার মধ্যে ওইগুলোই আছে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের নূতন প্রজন্ম যারা আছে তাদের যেন সেই ভুলটা না, সেজন্য আমি ইতিমধ্যে আমার শিক্ষকদের বলেছি তাদের সাথে কিভাবে কথা বলবে, তার উচ্চারণটা কিভাবে হবে, এবং এটি যেন ইংলিশটা যেন কোনো অবস্থায় বাংলার মতো না। তো সেই জন্য আমি আমাদের সম্মানিত অভিভাবকদের বলবো আপনারা বাংলা শিখেন, অসুবিধা নেই, কিন্তু ইংলিশটা যেন আপনারা না শিখেন। অন্তত এই বেসটাকে যদি স্ট্রং করবো আমরা ক্লাস 3 পর্যন্ত, এরপর আর কোনো অসুবিধা নেই, এরপর ওর মতো চলতে থাকে। এই বেসটাকে আমি স্ট্রং করার জন্য একটু আপনাদের আমাদের সুযোগ দেন, আমাদের শিক্ষকদের আপনাদের কোনো শিখাবার দরকার নেই। আর কোনো ধরনের হাউস টিউটর বলেন, বাহির থেকে কোনো ধরনের দরকার নেই। আপনার কোনো ধরনের যদি সমস্যা থাকে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আর আমাদের বিষয় আজকের কিভাবে কি হবে ডিটেলস আপনারা যে আমাদের সেকশনের আছে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু আপনাদের বলো আপনারা ধৈর্য হারাবেন না, আপনাদের শিশুদের সঠিক জায়গায় আপনারা দিয়েছেন, এবং আপনারা অন্যান্য কলেজের সাথে যখন স্কুল কলেজে কম্পেয়ার করবেন আপনার বাচ্চা কি শিখলো আর অন্য কলেজ স্কুল কলেজের বাচ্চারা কি শিখছে। আমরা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রম আমরা শুরু করব ইনশাআল্লাহ, এবং আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমার যে স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন নিশ্চয়ই আমাদের বাস্তবায়িত। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমি এখন আমাদের সেকশন হেড ইংলিশ মিডিয়ামের হাবিব সাহেবকে বলবো ফ্লোর নিয়ে ওনাদের সাথে কথা বলেন। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করছি, এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, sir. Thank you for your valuable speech for us. Now, I would like to request our section head, MD Habib Rahman, for deliver his directional speech for us. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, thanks go to omnipotent Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. This is because for the mercy of omnipotent Allah, we have been successful to start our English medium section. Thanks will also go to our respected principal, Colonel Dr. Muhammad Alimgur Hussain, for his initiative to start the English medium section in Rajalbagh Police Line School and College. Earlier, we had only Bangla medium section, but right now, we have both Bangla medium section and English medium section. You know, this is the Dhaka Metropolitan Police and Education Institution. So, thanks will also go to them, especially our honorable chairman,
Dhaka Metropolitan Commissioner. This is because for his initiative, we have got such a skilled, competent, knowledgeable, experienced personality, Colonel Dr. Muhammad Alamgir Hussain. Respected guardian, of course, thanks will go to you because you have kept faith in us, in our words, in our commitment, in our assurances. The success of a student requires combined efforts of parents, teachers, and students. Now, question may arise, what will be the responsibilities of the parents, teachers, and students? The responsibilities of our parents will be to ensure that your child attends school every day. The responsibilities of our teachers will be to teach the students according to our direction, our instruction, suggestion, syllabus, and our planning. And the students' duty will be to finish every day's reading. Respected guardians, we are advising you not to teach your babies. We are forbidding you to teach your babies. Why? As your children have the chalk in our hands first, so we want to teach your babies 26 English letters with correct accent, 44 British English sounds with right pronunciation. If your children learn to speak correctly from now on, they will be able to use refined language throughout their lives. That's why we are forbidding you to teach your babies. We are advising you not to teach your babies. Respected guardians, our teachers will not only teach the students, but also teach morality, integrity, honesty, etc. Respected guardians, now I will say something about books, dress, diary, etc. and also online class. For uniform, you will come to the institution and take the address of a specific tailor. There, you will come with the size of the children's dress. The tailor will make all the dresses and they will submit them to us. Again, you will come to the institution and you will take the dress, paying the price to the class teacher. Respected guardians, on 28 January 2021, last week of this month, we are going to organize a books distribution ceremony. Then books, diary, CW copies, SW copies will be given to the students. For diary books, you have to pay separately. For CW copies and SW copies, you have to pay separately. You will be surprised to hear just paying only 800 taka, you'll be given a nice school bag. Respected guardians, online class will be held on 31st January 2021. An online class routine will be given on the website and you will be sent message about it. Respected guardians, we are very much gratitude to you because you have kept faith in us, in our words, in our commitment. That's why thank you so much. Yes, you know it well that our principal is Colonel Dr. Muhammad Alamgir Hussain. So, inshallah, we will be able to march forward. The day is not very far when proudly we will be able to say Dhaka, Rajarbagh National School and College is not only the best school in the metropolitan city Dhaka, but also in the whole Bangladesh. Hopefully, inshallah. And Almighty Allah, omnipotent Allah is always with us. Thank you so much. Thanks to everyone. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your directional speech. Now, now we would like to request our guardians, if you have any types of question you may arise,
for clear about our ideas and our directions. So yeah, if you want to say any types of question, please you may ask. If anyone wants to ask any types of question, please ask. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. স্যার আমি আব্দুল্লাহ আল ইসলামের বাবা আর কি। Yes brother, I know you well. আপনাকে চিনি। জি, বই আমরা পাবো, বইটা কয় তারিখে পাবো স্যার আমরা? Probable date, not exactly, inshallah 28 January, 28 January. Before that you have will send message. আপনাকে মেসেজ পাঠানো হবে। সম্ভাব্য ডেট 28 জানুয়ারি। 28 জানুয়ারি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এটাই বসুন। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Selim Aldin. Yes, how are you, brother? Alhamdulillah, brother, fine. Thank you. আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ড্রেসের ব্যাপারে বললেন যে টেইলার্স, আপনারা টেইলার সিলেক্ট করে দিবেন, আমরা আপনার থেকে সাজেশন নিব, সেই অনুযায়ী আমরা ড্রেস করব। 31 জানুয়ারি যদি ক্লাস স্টার্ট হয়, সেক্ষেত্রে কি অনলাইন ক্লাস, সেক্ষেত্রে কি ড্রেসের প্রয়োজন আছে নাকি? এর ভিতরে যদি ড্রেস সরবরাহ করতে পারেন অবশ্যই, আর যদি তার আগে ড্রেসটা সরবরাহ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে অনলাইনে ক্লাস করতে পারবে, সমস্যা নেই। তাহলে আমরা ড্রেস করতে যদি চাই, ইন দি মিন টাইম যদি দু একদিন পরে আসি আপনার কাছে, বা ড্রেস কোড থেকে আপনারা দিবেন আমাদের? Yes, yes, you will be helped. ড্রেস কোড এবং টেইলার্স দুটাই? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Welcome. You will come to the institution and take the address of the specific tailor. No problem. Okay, okay, sir. Thank you very much. Welcome. Any more question, please? Any more question, please? Okay, fine. Johurul Islam. Sir, can I ask you any other question? Please, Rajarbabu School and College. Okay, okay. Any guardian, please? Yes, just any other questions? Sure, sure. আপনি বলেছেন যে 800 books আর books and notebooks CWSW copies, ড্রেস আলাদা পে করব আমরা, কিন্তু বুকস CWSW কপি এগুলোর জন্য সবগুলো মিলে নাকি শুধু ব্যাগের জন্য 800? এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি। আপনি প্রতিষ্ঠানে আসবেন, আপনাকে সবকিছু ক্লিয়ার করে দিব কোনটা কিরকম পে করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। যেহেতু বইগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করেছি, তো সেই ক্ষেত্রে কষ্টটা করতে হবে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওকে, ওকে, ফাইন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি গার্ডিয়ান। Mohammad Johurul Islam Nayon, nickname, call name Nayon, sounds nice. Dedicated Assalamualaikum, sir. Lecturer English, Rajarba Krishna School and College. Please, I would like to request you say something about your English medium section to the guardians, please. Okay, sir. Thank you so much to give me the chance. First of all, I want to thank my honorable principal, sir, Dr. Lieutenant Colonel Alamgir Hussain, sir. And second one, thanks go to you as a section head of English medium, Habibur Rahman, sir, and also our respected teachers. And I'm very happy to attend with my respected guardians also. First of all, I want to ensure them that this is totally English medium, which is initiative stay for the Rajarbaug Police Line School and College. And I have nothing to say because our principal sir has delivered his valuable speech, and he also gives his directions about the institutions. But I want to say something on the occasion of the guardians. I want to say something in Bengali for them. যে আমাদের যেটা আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে একটা ডিফারেন্স যেটা আছে, যে আমাদের ফার্স্ট যে ইম্পর্টেন্সটা আমরা দেব সেটা হলো আমাদের
স্যার যেটা বলছেন আমাদের অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যার, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট উইচ ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। আমি যদি গার্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, যে আমরা ইংলিশ বলি, ইংলিশটাও কিন্তু আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা কারেক্ট না, দিস ইজ নট কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন। দেখেন আমি একবার একটু বলি, তারপর আপনার বাচ্চাটা দেখবেন শিখবে কিভাবে আমি ইংলিশটা বলবো, ইংলিশ। হ্যাঁ, আমি যদি ইংলিশ বলি, ইংলিশ কমন যেটা আমরা বলি, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশনটা হলো ইংলিশ, ইংলিশ। তাহলে দেখেন শুধু এই প্রোনাউন্সিয়েশন না, আমি কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা বলবো, আমরা সারা জীবন ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন গুলো শিখে আসছি। ইউ শুড নো এই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু আমরা পারফেক্টলি প্রোনাউন্স করতে পারি না। আমরা সারা জীবন শিখে আসছি হোয়াট, actually there is no pronunciation of what, we have to remove s, এই হা সাউন্ডটা আমাদেরকে সরিয়ে ফেলতে হবে, আমাদেরকে বলতে হবে what। খেয়াল করেন আমরা সারা জীবন বলছি why, why, why বলতেছি, হ্যাঁ, why has it done, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সিয়েশন হলো why, এইচটা আউট। তাহলে আমাদের এই প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো, আমরা সারা জীবন কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন আছে যেগুলো আমরা সারা জীবন ভুল শিখে আসছি। বাংলিশ, দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল স্যার যেটা আপনাদের যখন ডেলিভার্ড করলেন তখন বললেন বাংলিশ। কিরকম আপনি দেখেন, আমরা সন, এই বাচ্চা SON, এটাকে আমরা বলতেছি সন, কিন্তু একটা সূর্যের ক্ষেত্রে SUN, সেটাকে আমরা বলতেছি সান, বাট দিস ইজ সেম প্রোনাউন্সিয়েশন, দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন সান অ্যান্ড সান। হ্যাঁ, সূর্যের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা করব, আমি আমার বাচ্চা, দিস ইজ মাই সান, নট সন, এই প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো আমাদের টিচারদের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো শিখে আসছি। আমি কিছু কমন জিনিসগুলো বলতেছি, যেমন দেখেন আমরা কোয়েশ্চেন শিখে আসছি, কোয়েশ্চেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সিয়েশনটা কোয়েশ্চেন। আমরা সাজেশন শিখছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সিয়েশন হলো সাজেশন। আমাদের হাবিবুর রহমান স্যার যেটা বলছেন যে 44 ফোনিম আছে, এই ফোনিমগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ সুন্দর করে বাচ্চাদেরকে এখন থেকে আমরা প্র্যাকটিস করাবো, ইনকালকেট করাবো তাদের মাঝে। এবং প্রিন্সিপাল স্যার আরেকটা সবচেয়ে মজার যে প্ল্যানটা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে নিছেন তিনি, যে 3 years ফর দেম, দেয়ার উইল বি নো exam for them, they just come to our institution, they just learn their accent, pronunciation, and they will speak like the English, তারা বাংলিশের মতো কথা বলবে না। তো আলহামদুলিল্লাহ, I want to assure my guardians that you should be very happy and you shouldn't be any frustrated, because you give your childs or children or sons to the right place, and we will try to make up them, nurse them, inshallah. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Johirul Islam Nayan sir. Thank you so much for your nice speech, nice words. আমি রেসপেক্টেড জহিরুল ইসলাম স্যারের সাথে মিলিয়ে আমি একটু কথা বলি, যেহেতু আমাদের সময় একটু আছে এখনো। সেটা হচ্ছে এরকম, সত্যি অ্যাকসেন্টের কোনো বিকল্প নেই। আমরা জানি যে there are 26 letters in English alphabet. আপনি দেখেন A to Z, যেখানে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন যে আমাদের কারেক্ট অ্যাকসেন্টটাকে আমাদের নিতে হবে, এবং বাচ্চাদেরকে আমি কিন্তু বলেছি যে মানে অ্যাডভাইজিং ইউ নট টু টিচ বেবিস, যে আপনারা বাচ্চাদেরকে শেখাবেন না। কেন বলেছি আপনি দেখেন, আপনি যদি এই লিটল কিডসদেরকে এখন ভুল শেখান, লাইফ লং তারা উচ্চারণ করবে। আপনি দেখেন উচ্চারণগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলি, যেমন এ, এটা কিন্তু এ না, উচ্চারণটা হবে এ। সেম ওয়ে দেখেন বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, নট আই, জে, নট জে, কে, এল, এম, এন, ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ডাব্লিউ, ওয়াই, এন্ড তো রেসপেক্টেড গার্ডিয়ানস এরকম আছে, ফাদার না ফাদার, ভেজিটেবল না ভেজিটেবল, টিচার। আমাদের প্রতিটা ওয়ার্ড যদি বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে সঠিকটা শিখে, তাহলে তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা খুব সঠিক হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমরা বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারবো। আমাদের স্কিলড কম্পিটেন্ট টিচার্স আছেন, তারা শেখাবেন। এবং যিনি কথা বললেন কিছুক্ষণ আগে, লেকচারার ইংলিশ, রাজারবাগ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, একজন ডেডিকেটেড, যিনি ইংলিশ মিডিয়াম নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন, ইনশাআল্লাহ তিনিও আছেন। তো আপনারা ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রতি ফেথ রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ উইল ট্রাই উইথ আওয়ার লেভেল বেস্ট, আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। তো সম্মানিত গার্ডিয়ান, আজকের এই মিটিং এ আপনারা সবাই উপস্থিত ছিলেন, সেজন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার।
Inshallah. See you again in another meeting. Allah Hafiz. Thank you.